गुड मॉर्निंग मुलींनो मुलींनो आपण ऑनलाईन प्रशिक्षणामध्ये एक्सरसाइज 2.1 पाहतोय पहा पायथागोरस थेरममध्ये एक्सरसाइज 2.1 याच्यामधील काही उदाहरणे सोडवणार पहा। याच्या अगोदर तुम्ही पायथागोरस थेरममध्ये काय पाहिलं होतं की जस्टिफाय पायथागोरस ट्रिपलेट ओळखा। थेरम ऑफ द पायथागोरस थेरम याच्यामध्ये स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेअरिंग ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ द angle of 30 degree, 60 degree and 90 degree, and property of 45 degree, 45 degree and 90 degree theorem. You can study it also for geometric mean and similar triangle by using the similar triangle, right angle triangle to study the geometric mean property. ह्या ठिकाणी एक्सरसाइज 2.1 मधील पाचवं आणि नववं उदाहरण आपण घेणार आहोत। इन द ब्लॅकबोर्ड टू सी द ब्लॅकबोर्ड triangle ABC is a right angle triangle, B is a 90 degree. याच्यामध्ये find AB and BC, complete the following activity to by using the 45 90 degree theorem. Why? Triangle ABC is B is a 90, side AB is equal to BC, equal sides, then its symbol. Hence angle A is also for 40 degree and angle C is also for 45 degree. Angle A is 45, angle C is 45. Why? AB and BC sides are equal sides, equal angles. Then triangle ABC is 45, 90. Complete the following activity. AB is equal to BC. AB is equal to BC. Why? It is a given. It is a given. Delay path. To see the blackboard figure. AB is equal to BC. A right symbol, equal symbol. Hence, AB is equal to BC is equal to given. Two sides equal, opposite side also for equal. Then angle BAC is equal to 45 degree. BAC 45 also for BC is 45 degree. Why? Triangle ABC is 45 90 degree. Then angle BAC is 45 degree. Therefore AB is equal to BC is equal to, by using the property of theorem of 45 90 degree, AB is equal to BC is equal to 1 upon root 2 into AC. AC is hypotenuse. AB is equal to BC is equal to 1 upon root 2 into hypotenuse by using the property of 45 90 degree theorem. Then 1 upon root 2 as it is. AC ची व्हॅल्यू रूट 8. आता रूट 8 चे आपण 4 करूया या ठिकाणी. रूट 8 इज इक्वल टू 4 into 2. 4 square root 2 8 is it. Root 8 is equal to 2 into root 2. Root 8 is equal to 2 into root as it is. 1 upon root 2 as it is. Root 2 gets cancelled. AB is equal to BC is equal to 2. Hence prove that in a triangle ABC, side AB is equal to BC, then value of AB is equal to BC is equal to root 2. 1 over root 2 into hypotenuse AC, hypotenuse root 8. Root 8 means 2 into root 2. Root 2 gets cancelled. अंश समान त्या ठिकाणी AB is equal to AC is equal to 2.
इट्स आन्सर. तर या ठिकाणी ही तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी 3 मार्काला 2 मार्काला 2-3 मार्काला विचारली जाते. मी याप्रमाणे ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे. आता याच्यामध्ये एक नवे एक उदाहरण आहे की एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR. M is a midpoint of RQ किंवा QR. PRQ is a 90 degree right angle integration valve. Prove that PQ square is equal to 4PM square minus 3PR square. ही एक ऍक्टिव्हिटी तुम्ही सोडवायची आहे बाय युजिंग द पायथागोरस थेरम. याच्यामध्ये पायथागोरस थेरमचा वापर करून ही ऍक्टिव्हिटी आपण सोडवायची आहे. पहा, तर सुरुवातीला आपण PQ स्क्वेअर विचारला आहे. तर इन ट्रायंगल PQR आपल्याला R इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय युजिंग पायथागोरस थेरम. पायथागोरस थेरम याच्यामध्ये वापरूया. पायथागोरस थेरम मध्ये PQ स्क्वेअर इज इक्वल टू PR स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर ही येईल. पहा, इन ट्रायंगल PQR. तर आपण इक्वेशन 1 म्हणूया. and similarly in triangle PRM by Pythagoras theorem using in a triangle PRM. याच्यामध्ये hypotenuse PM square is equal to PR square plus RM square. प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला ठिकाणी पहा काय आहे. PM आहे तर PM आले नाही, PR आहे फक्त त्या ठिकाणी RM नको आहे. त्या ठिकाणी RM ची किंमत आपल्याला आता M इज अ मिड पॉइंट ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 2 जर या ठिकाणी म्हटलेला की RM इज M इज अ मिड पॉइंट ऑफ RQ. RM इज इक्वल टू 1 into RQ. ही किंमत ठेवूया का. सो दॅट PM square is equal to PR square plus या ठिकाणी RM ची किंमत 1/2 into RQ ब्रॅकेट स्क्वेअर अशी घेऊया. पहा, in a triangle PRM by using the Pythagoras theorem PM square is equal to PR square plus RM square इक्वेशन सेकंड म्हटलं या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी म्हटलं की M is a midpoint of RQ. या हा RQ चा मिड पॉइंट आहे. या ठिकाणी RM ची किंमत RM इज इक्वल टू 1/2 into RQ ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे सोडवण्यासाठी तुम्ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण केली असेल, लिहून घेतली असाल, व्हिडिओ थांबवून सुद्धा लिहून घेऊ शकता. आपण ही ऍक्टिव्हिटी उदाहरण पासून दाखवूया आणि राहिलेले उदाहरण पण या ठिकाणी सोडवूया. याच्यामध्ये PM स्क्वेअर is equal to PR square plus 1/2 RQ square upon 4 alpha. Multiply both sides, right left side for 4 PM square is equal to 4 into PR square plus RQ square. ऐसे या 4 मल्टिप्लाइंग फॉर ईच साइड्स. याच्यामध्ये 4 into PM 4 PM स्क्वेअर 4 into PR 4 PR स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर. आणि हे 4 PM स्क्वेअर आलं पाहिजे. 4 PM स्क्वेअर PQ स्क्वेअर यायला पाहिजे. PR स्क्वेअर सुद्धा आलेला आहे. म्हणजे 3 PR स्क्वेअर आहे. मग हे 4 PM स्क्वेअर ॲज इट इज 3 PR स्क्वेअर लिहूया आपण प्लस PR स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर. या ठिकाणी
4pr² ची 4 करूया आपण 3pr² प्लस pr². का या ठिकाणी आन्सर मध्ये 3pr² आले पहा. म्हणून 3pr² प्लस pr² इज इक्वल टू 4pr² प्लस rq². आता ह्याच्यामध्ये पहा हे pr² आणि rq² इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR. तुम्ही जर विचार केला हायपोटेन्यूस PQ येतोय पहा ह्याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये PR² प्लस RQ² इज इक्वल टू PQ² घेऊ शकतो. तसे ते पहा तुम्ही की 4PM² इज इक्वल टू 3PR² प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 PR² प्लस RQ² इज इक्वल टू PQ². ठिकाणी PR² प्लस RQ² इज इक्वल टू PQ² लिहू शकतो आपण फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 नुसार PR² प्लस RQ² इज इक्वल टू PQ². आणि हे सिद्ध झाले पहा PQ² ची आपल्याला किंमत काढायची. तर याच्यामध्ये हे 3pr² टाकून टाका लेफ्ट हँड साइड 4pm² मायनस हे इकडं पक्षांतर झाल्यानंतर मायनस 3pr² इज इक्वल टू PQ². Hence prove that PQ² is equal to 4pm² minus 3pr². It's proved. PQ² is equal to 4pm² minus 3pr². आणि हेच आपल्याला सिद्ध करायचं आहे पहा. तर असे हॉट क्वेश्चन म्हणून 3 मार्काला 4 मार्काला एक उदाहरण विचारू शकतात बाळांनो. त्याचा तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करायचा. बाय युजिंग द पायथागोरस थेरम. या ठिकाणी 2 राईट अँगल ट्रायंगल्स आहेत. पहिला PRQ बाय युजिंग द पायथागोरस थेरम अँड नेक्स्ट PRM बाय युजिंग द पायथागोरस थेरम. याच्यामध्ये m इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ. पण Rm ची किंमत जी आहे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 1/2 into RQ घ्यायची. RQ च्या निम्मे आहे आणि स्क्वेअर केल्यानंतर RQ² आपण 4 येते. मल्टिप्लाय बाय बोथ साइड लेफ्ट राइट साइड 4pm² 4pr² प्लस RQ². ह्याला जर तुम्ही 4 ने गुणलं तर अंशांचे समान आहे का? येस नेग्लेक्टेड निघून जाणार आहे. पण हे प्लस RQ² आहे. RQ² 4pr². 4pr² ची 4 करायची 3pr² प्लस pr². RQ² as it is. 3pr² प्लस pr² 4pr² and pr² plus RQ² is equal to PQ² from equation 1. PQ² ची किंमत इथे ठेवा. PQ² as it is 4pm² हे पक्षांतर केल्यानंतर प्लस या ठिकाणी मायनस झालं मायनस 3pr² इज इक्वल टू PQ². समजलं या ठिकाणी PQ² इज इक्वल टू 4pm² मायनस 3pr². 2.1 फक्त अभ्यास करून या ठिकाणी 25% बघून आहे आपल्याला. पुढील जो 2.2 आहे हा नाही. त्यामुळे प्रॉब्लेम सेट 2 तुम्ही पूर्ण सोडवायचा आहे. आपण पुढील तासाला तिसरं प्रकरण सुरू करणार आहोत. इथं तुम्ही हे किंमत लिहू शकता की ही Rm जी आहे इंटू ब्रॅकेट Rm इज इक्वल टू 1/2 इंटू RQ. का M is the midpoint of segment RQ. Rm is equal to 1/2 into RQ. Put the value in equation second. Right now. मी लिहून घेऊ शकतो.